January transfer window, would you rather swap Dybala for Son, swap him around, or keep Son? Keep Sonny. Oh, Keep Sonny. have I just offended? Absolutely keep Sonny. Yeah. Yeah, Bit of a player of ledge the year here. last year, he is the man. Some cruel questions here because So sorry. No, that's a hard one. I know. Pulled us out of a lot of holes and yeah. 토트넘의 손흥민과 로마의 디발라가 맞대결을 펼쳤습니다. 그리고 디발라란 이름은 토트넘 팬들에게 오래도록 등장해온 단골 메뉴입니다. 포체티노 감독이 가장 원했던 선수들의 명단에는 레버쿠젠의 손흥민과 팔레르모의 디발라, MK 돈스의 델레알리, 그리고 사우스햄튼의 토비 등이 있었고 결과는 모두가 아시겠지만 디발라만 영입에 실패했습니다. 당시 포체티노 픽은 엄청난 성공률을 자랑했고 그가 찍은 유망주 모두가 좋은 성장세를 보였습니다. 손흥민은 구단 역대 최고의 영입 중 하나가 되었고 디발라는 유벤투스에서 세리에의 스타가 되기도 했습니다. 이후에도 많은 언론은 손흥민과 디발라 조합이란 일어나지 않은 판타지를 궁금해했고 한편으론 누가 더 나은 선수인지를 다투기도 했습니다. 하지만 토트넘 팬들에겐 정답이 정해져 있었습니다. keep Son. Keep Son, yeah, I love Son. Yeah, but we don't know nothing about them. Yeah, we don't know if he's good or not yet. I think he's pretty decent, isn't he? But a bit expensive. We Well, know what Son can do if in we the got- Premier League. He's proven Dybala reign. Yeah. Like a legend here. It's like Ronaldo, Messi, you know, that type of thing. Ronaldo's proved himself in the Premier League, Messi hasn't. So that type of thing. No, I'm going to keep Son. Yeah. Why do you think? Well, I just think he's a world-class player. Ooh, yeah, I'd keep Son. Yeah, he's pretty decent, isn't he? He's no entity, yeah. I think Dybala could be trouble. You think? Well, image rights and all that sort of stuff. Do you want that in the changing room? No, I'd keep Son. Definitely keep Son. He's Important, he's isn't magic. He's a great player. Yeah, wonderful person to watch when he's on full stream. Yeah. You would have to sell Son, but you get Dybala, or would you keep Son? No, just keep Son. Definitely. Love Sonny. Great for the club. He's pulled us out of a lot of holes and yeah, he's stepped up to the plate. So I like Son. Yeah. You're asking some cruel questions here because So sorry. Dybala is sensational and a lot of big clubs want. He'll go to a very big club. If you're putting head over heart, you might go Dybala, but for what Son has done and for the way he's improved as a player at Spurs, and you kind of feel with Son, he's a fan of Spurs as well as a player. It's heart and a bit of head as well. Stick with Son, but that's a tough question. You're very ruthless. You should. You're heartless, you are. He made the questions. I know. I'm non-biased here. Oh, you got to keep Sonny. Yeah. Yeah, he's great. He's the football club through and through. So definitely keep hold of him. Keep Son. Keep Son. Yeah. That was easy, wasn't it? No, that's a hard one. I know. I mean, I don't know a lot about Dembala, but I know Son and he has been brilliant for us. So I'd keep him because I think he is a star man at Tottenham. You So want to keep your legends at the moment, don't you? Love Sonny. Yeah. All day long. So we've got to keep him, yeah? All day long. Fab. Son is our boy. Thank you to everyone that spoke with us. 이후에도 디발라의 영입설은 그가 유벤투스와의 계약이 종료되는 시기에도 터져나왔었고 결과적으론 화려하게 로마에 입성하며 토트넘 디발라는 성사되지 못했습니다. 토트넘에 왔다면 공미 혹은 라이트 윙어로 출전했을 것이고 손흥민과는 사실 포지션상 경쟁자가 아니라 시너지가 발생했을 가능성이 큽니다. 하지만 유독 국내외의 많은 언론들과 사람들은 손흥민과 디발라를 연결시키길 좋아했고 누가 더 나은가란 질문은 한국어로 검색해도 가득하고 지식인에도 보일 정도입니다. 만나지도 않고 엄청난 횟수로 함께 등장하던 두 명의 스타는 재밌게도 쿠팡 이벤트 매치에서 조우했었고 인사를 나누기도 했습니다. 또한 디발라는 인종 차별에 대한 질문에 뜬금없이 아시아 선수들을 위한 목소리에 힘을 냈던 기억이 있습니다. 나와 함께 유스팀에 있던 아시아 선수들을 기억합니다. 그들이 차별에 시달릴 때 매우 슬펐습니다. 인종차별과 싸워야 하는 것은 흑인들만이 아닙니다. 세계 모두가 연대할 필요가 있습니다. 다행히도 우리 가족은 저를 올바르게 교육시켰습니다. 저는 사람들이 어떤 옷을 입는지, 어떤 나라 사람인지, 피부색이 어떤지에 신경 쓰지 않고 모든 사람을 존중합니다. 모두가 흑인을 향한 인종차별에 대해 말할 때 그는 세계적인 축구 선수 중 처음으로 아시아인을 대변한 목소리를 냈습니다. 한국 팬들은 곧바로 과자 선물로 감사 인사를 전달했습니다. 놀랍게도 디발라의 할아버지는 폴란드의 고향 마을이 2차 대전 중 독일에게 점령당하자 아르헨티나로 피난을 선택한 사람입니다. 외할머니는 이탈리아 나폴리 출신입니다. 결국 아르헨티나, 폴란드, 이탈리아 3중 국적자인 디발라에겐 국가와 민족보다 사람이 중요했고 이를 가르친 사람은 아버지입니다.
언젠가 내 아들 중 한 명이 오직 축구를 위한 선교사로 태어날 것이다. 아버지는 아들 중 한 명이 축구 선수가 될 거라 믿고 있었지만 디발라의 두 형들은 축구에 재능이 없었습니다. 디발라의 출생은 아버지가 믿은 예언을 현실로 만들었습니다. 디발라의 말처럼 그는 부모님께 좋은 교육을 받았다고 알려졌고 동시에 그의 축구는 아버지의 꿈이었습니다. 하지만 운명은 모든 것을 허락하진 않았습니다. 디발라의 세상이 무너진 것은 눈 깜짝할 사이였습니다. 디발라가 15살이 되었던 2008년 그의 아버지는 암으로 돌아가셨습니다. 남은 어머니의 부양과 아버지가 믿은 예언의 실현이 디발라의 숙제가 되었고 2011년 프로 계약을 성취했습니다. 아버지는 평생 믿은 예언을 결국 땅에선 보지 못하셨지만 하늘에서 지켜보셨습니다. 디발라는 아버지에게 잘 보고 있냐는 인사를 건네는 선수로 성장했습니다. 그가 아버지의 말을 얼마나 신념으로 여기고 살았는지 알 수 있는 사례는 바로 유벤투스 시절 바르셀로나와의 경기를 앞두고 팀원들에게 뱉은 연설문입니다. 내 이름은 파울로 브루노 디발라입니다. 세계 축구계의 황금 세대이자 바르셀로나를 절멸시킬 사람입니다. 나는 아버지가 위대한 축구 선수가 될 것이라 예언한 소년이고 역대 최고의 공격형 미드필더가 될 운명입니다. 팀원들의 사기를 위해 선택한 문장은 가장 좋아하는 영화 글래디에이터의 대사를 인용했고 아버지의 말을 함께 담았습니다. 그의 검투사 세리머니 또한 글래디에이터의 흔적입니다. 영화에서 주인공의 대사 중 이런 구절이 있습니다. 나는 막시무스입니다. 살해된 아들의 아버지, 살해된 아내의 남편, 그리고 나는 이 생이 아니라면 다음 세상에서라도 복수할 것입니다. 가족에 대한 끝없는 사랑이 전투적으로 표현된 구절과 세리머니의 존재는 디발라의 성향을 알 수 있게 합니다. 축구와 아버지라는 공통 분모를 안고 자란 손흥민과 디발라의 성장기는 영광으로 가득했고 오늘까지 이르렀습니다. 둘은 경쟁자가 아니라 그저 함께 축구계를 살아가는 아들이자 동생이자 소년입니다. 처음 아버지의 손을 잡고 운동장으로 향했던 그날부터 그들의 운명은 축구로 정해져 있었습니다. 냉혹한 경쟁의 세계이지만 축구계에서 사람들의 마음만큼은 영원히 낭만으로 기록되길, 지나간 사람들의 서사가 다음 세대의 사람들에게 무엇인가를 느끼게 하길 기원합니다. 아버지가 없었다면 모두를 존중한다는 디발라도 없었습니다. 우리 눈에 보이는 현상은 오늘 발생한 것이 아니라 수많은 과거가 쌓여 이뤄낸 유기체이고 축구 또한 단편적인 외형만으론 그 모든 서사를 이해할 수 없습니다. 오늘 토트넘과 로마의 경기 또한 누군가에겐 그저 지나가는 한 경기일 뿐입니다. 하지만 그곳에는 어디선가에서 눈물을 머금고 성장한 사람들의 이야기가 같은 장소에서 합쳐지는 만남이 있었습니다. 축구의 관전 포인트는 득점뿐만이 아니고 서사와 서사의 결합이며 무엇인가를 느낀다면 비로소 그것은 축구가 아니라 인생이 됩니다. 손흥민과 디발라라는 축구계의 오랜 등장인물들이 오늘 다시 한번 자신들의 한 장을 작성했습니다. 엘샤라위에게 엄청난 전진 패스를 뿌리던 디발라, 라인 브레이킹에 분투하던 손흥민, 두 명이 한 팀이었다면 어땠을까란 오랜 상상이 다시 한번 스쳐 지나간 경기이기도 했습니다. 인연이란 종이 한 장 차이로 백지가 되기도 합니다. 앞으로 펼쳐질 이야기들에서도 두 명에게 평화가 가득하길 응원합니다. you